बेटा अज का जो साडा टॉपिक है वो है डाइस रीजनिंग। जिन्ने भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स ने हर एग्जाम के डाइस रीजनिंग के 2 तो लैके 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जेकर तुसी साडी वीडियो को शुरू तो लैके एंड तक देखते हो तो कदे भी तुसी डाइस रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे। पहला आपां इसके जोड़े रूल्स ने उन्होंने सीखांगे भी किस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किहड़े रूल असी अपलाई करने हैं। उस तो बाद लास्ट के आप इस विषय नाल संबंधित जिहड़े भी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने उन्होंने सॉल्व करांगे, उन्होंने प्रैक्टिस करांगे। सब तो पहला यूट्यूब चैनल में बेटा तुसीं सबसक्राइब कर लो, इस वीडियो को वध तो वध शेयर करो ताकि हर विद्यार्थी इसका जिहड़ा फ़ायदा लै सके। आओ शुरू करते हैं अज का लैक्चर। सब तो पहला बेटा जी डाइस है वो 2 तरह की होंगी है, एक तो है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरी है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस की की खासियत होंगी है, इसकी खासियत बेटा ये होंगी है भी एक है जोड़ा उसके अपोजिट 6 होंगे, 1 तो 6 एक दूजे के उल्ट होंगे। जी आप लूडो खेडन वेले डाइस यूज करते हैं उसकी ये खासियत होंगी है भी 1 के उल्ट 6 होंगे, 2 के उल्ट 5, 3 के उल्ट 4। जी इस तरह की डाइस होंगी है भी जिसके आमने सामने के जोड़े फलक होंगे, विपरीत फलक होंगे है, उन्हों का जोड़ 7 होंगे। जिमें 1 ते 6 का जोड़ 7, 2 ते 5 का जोड़ 7, 3 ते 4 का जोड़ 7। तो इस तरह की जी डाइस होंगी है उन्होंने असी स्टैंडर्ड डाइस कहने हैं, यानी मानक पासा। तो जे सानू मानक पासा दिता होया है तो सानू पता होगा भी 1 के अपोजिट 6 होगा और 2 के 5, 3 के 4, क्योंकि ये इसकी खासियत है। और जेड़े पासे दे विच आमने सामने के फलकों का जोड़ 6 नहीं 7 नहीं होंदा उसनूं असीं कहने सधारण पासा, यानी नॉर्मल डाइस। जिवें एक डाइस अपने कोले बनी हुई है, देखो आ डाइस जिहड़ी बनी हुई है इस दे विच 1 ते 6 है, जिहड़ा देखो 1 ते 6 एक दूसरे के उल्ट है नहीं, नाल लगदियां 2 फलक हैं, इन्हां दा जोड़ 7 बन रहा है। 1 ते 6 का जोड़ कितना बन रहा है, साडे कोल 7 बन रहा है। 1 + 6 कितना हो गया 7। तो इस करके जिहड़ी ये डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हैगी, ये किहड़ी डाइस है नॉर्मल डाइस, क्योंकि आमने सामने के फलकों का जोड़ 7 नहीं बन रहा, नाल वालिਆਂ ਦਾ बन रहा। जेकर इस तरह की कोई डाइस होंगी है जिस दे नाल लगवें 2 फलक है जिहड़े किसी 2 लागवियां फलकों का जोड़ 7 होंदा, यानी सम ऑफ एनी 2 नीयरेस्ट फेसिज इज 7। तो इस तरह की जिहड़ी बेटा डाइस होंगी है उसनूं असीं कहने हैं नॉर्मल डाइस। क्लीयर। हुण जिवें एक एग्जाम्पल होर बेटा दी हुई है अपने कोले, देखो नीचे एक अपने कोले डाइस दी हुई है, इस दे विच असीं ध्यान नाल देखते हैं। जी आ डाइस है साडे कोल, आ 5 ते 2, आ 2 जिहड़े फलक है एक दूसरे के सामने नहीं हैगे, नाल लगदे है। इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है देखो 2 ते 5 का वो 7 है। इस करके ये जिहड़ी डाइस है ये भी नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा नहीं हैगी, ये भी नॉर्मल डाइस है, सधारण पासा है साडा। ठीक है। तो इस तरह ज़्यादातर क्वेश्चन आपां नूं जिहड़े एग्जाम दे विच बेटा पूछे जाते हैं वो नॉर्मल डाइस ते ही पूछे जाते हैं। आपां नूं पता नहीं होंदा भी 1 दे उल्ट की होऊगा, 2 दे उल्ट की होऊगा, 3 दे विपरीत की होऊगा, यानी 4 दे विपरीत की होऊगा। इस तरह के क्वेश्चन आपां नूं ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का जिहड़ा क्वेश्चन है वो बहुत घट पूछा जाता है, क्योंकि उस तो आपां नूं पता ही होंदा भी 1 दे जिहड़ा विपरीत है वो 6 ही होऊगा, 2 दे विपरीत साडे कोले 5 होऊगा। ज़्यादातर क्वेश्चन सानूं नॉर्मल डाइस ते आउणगे। ठीक है। तो हुण जिवें एक डाइस आपां नूं दित्ती हुई है तो हुण अपने कोले 3 फेस इस दे दिख रहे हैं, 1 2 दिख रहा है, 1 5 दिख रहा है, 1 6, तो 3 सानूं नहीं दिखते। जे आपां नूं क्वेश्चन पेपर दे विच दिता होया है इक्को ही डाइस सानूं दित्ती हुई है, एक शेप ही दित्ती हुई है, एक शेप दे रखी है, सानूं क्वेश्चन दे विच पुछ लिया भी 2 दे विपरीत की होऊगा। तो 2 दे विपरीत आपां नूं जिहड़े फेस 3 नहीं दिखते किहड़े किहड़े 1 3 ते 4, साडा आंसर की होऊगा 1 जां 3 जां 4। ठीक है। तिन्हां चों कोई भी हो सकता है। इसी तरह जे 5 का पुछदे उहदा आंसर भी यही होऊगा 1 जां 3 जां 4। जिहड़े फेस सानूं दिखाई नहीं दिंदे वो साडे 2 दे विपरीत, 5 दे विपरीत जां 6 दे विपरीत उल्ट हो सकते हैं। अगे चलते हैं नैक्सट इस दे विच ही जदों भी आपां डाइस नूं रीजनिंग नूं करना है इसके जिहड़े रूल्स ने, पहला सब तो पहला रूल है जदों एक फलक कॉमन होवे, वैन 1 फेस इज कॉमन ऑन 2 डाइस। देखो 2 शेप्स सानूं दित्तियां हुई हैं, एक डाइस दियां 2 शेप्स सानूं दित्तियां हुई हैं, जदों उन्हां दे विच एक फेस कॉमन मिल जे सानूं कदे भी, देखो आ पहली शेप दे विच 4 है, दूजी च भी 4 हैगा, तो क्वेश्चन नूं की करना है रोटेट करना है क्लॉकवाइज। किवें देखो 4 तो शुरू करना है, एक ट्रायंगल बन गई साडे कोल, देखो पहला 4 है, देखो इत्थे उपर साइड ते इत्थे 5 है, इधर साइड ते कितना 2। ठीक है। इधर देखो जे 4 इत्थे 6 है, इत्थे 4 है, इत्थे 3 है। इस तरह एक ट्रायंगल पहले दी बना ली मैं, इत्थों एक इत्थों बना ली। ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 4 5 ਤੇ 2, 4 5 ਤੇ 2, ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ 4, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 4 5 ਤੇ 2। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 4 3 6, 4 3 6, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ 4 5 2, ਇੱਥੋਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 4 3 6। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 6, 5 ਤੇ 3, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। 2 ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6 ਹੋਊਗਾ, 5 ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3, ਤੇ 4 ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 1, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 2 ਡਾਈਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਕਾਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਕਾਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ। ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਨ 2 ਫੇਸਿਸ ਆਰ ਕਾਮਨ, ਜਦੋਂ 2 ਫਲਕ ਕਾਮਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ 2 ਫਲਕ ਕਾਮਨ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 5 ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤੇ 5 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲਕ ਕਾਮਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਕ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 2 ਫਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੈ 2 ਤੇ 3। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ 2 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 3 ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 4 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਫੇਸ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ 6, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਜਾਂ 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 1 ਜਾਂ 6। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 2 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਬਚ ਗਏ ਉਹ 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਥਰਡ ਰੂਲ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਈਸ ਦੀ 2 ਸ਼ੇਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਈਸ ਦੀ 2 ਸ਼ੇਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਡਾਈਸ ਸ਼ੇਪਸ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 6 4 ਤੇ 2, ਦੂਸਰੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ 5 3 ਤੇ 1। ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਨ ਨੋ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਔਨ 2 ਡਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ 6 ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ, ਇੱਥੇ 5 ਟੌਪ ਤੇ, 6 ਤੇ 5 ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਹੈ, ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ 4 ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈ, ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ, ਤੇ 2 ਤੇ 1 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 3 ਹੀ ਰੂਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਹੋਣ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਡਾਈਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਓਪਨ ਡਾਈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡਾਈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪੋਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ 3 ਫੇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ DEF ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ 3 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਹ 3 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਆਹ 3 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰੋਂ BDE ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੇ, ਆਹ 3 ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ D ਤੇ F ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 3 ਫੇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ A ਪਹਿਲਾ, C ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ D E F, ਤਾਂ D ਤੇ F ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ A ਅਪੋਜਿਟ ਟੂ C, D ਅਪੋਜਿਟ ਟੂ F, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ B ਤੇ E ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। 4 ਤੇ 6 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 3 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ, 4 6 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਤੇ 5 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ A B C, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ A ਕਿਸ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ, C ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ B D ਔਰ E ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਸ ਲੋਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੋਂ ਐਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ B D ਔਰ E, ਤਾਂ B ਕਿਸ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ, E ਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ E ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ D ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F, ਇੱਕ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F, ਤਾਂ D ਤੇ F ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਪ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 4 ਫੇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 2 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ, 1 3 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਚੌਥਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੇ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ 5 ਤੇ 6 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ A ਅਪੋਜਿਟ C ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ B ਅਪੋਜਿਟ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਊਗਾ, D ਦੇ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ E ਔਰ F ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 4 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ, 3 5 ਦੇ। ਆ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2 3 4 ਤੇ 5। ਪਹਿਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ 2 3 ਤੇ 4 ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2 3 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 4 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, 2 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ, 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਬੇਟੇ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 4 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2 ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਆਹ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜਿਟ ਹੈ 1 2 4 ਤੇ 5 ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਨਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ, 6 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 6 ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਣਗੇ, 1 ਤੇ 5। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੇਪ, B C ਤੇ D ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, B C ਔਰ D। ਤਾਂ B ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ D ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, 3 ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। B D ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ C ਹੈ, C ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ C ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ A, ਇੱਕ B ਔਰ ਇੱਕ D, ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ C ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ F ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, C ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਲੱਗ ਰਹੇ, A D B ਔਰ F ਦਾ ਕੋਰਨਰ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, E ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ C ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ, E ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚ ਗਏ A ਤੇ F ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। C ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਹੈ ਨਾ 4 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ C ਫੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ C ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, A ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, B ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, D ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, E ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। A B ਔਰ D ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, E ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਰਨਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ।
ठीक है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਾਰਨਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਆ ਸਾਈਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੋਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, A B D E ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? F ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ C ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? F ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ D ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ D ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? E ਲੱਗ ਰਿਹਾ, F ਲੱਗ ਰਿਹਾ, C ਲੱਗ ਰਿਹਾ, B ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾरों D ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ? A ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। A ਤੇ D ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ? ਅਪੋਜਿਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਤੇ F ਕਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ D ਤੇ E। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ B ਔਰ E, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਸ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਂ ਉਲਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੇਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 5 ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਡਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 5 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ। 3 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 4। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। PDF ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। PDF ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ PDF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੈ। 5 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ। 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 5 2 3 ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। 5 2 ਔਰ 3। ਇੱਥੋਂ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 5 6 4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 5 6 4 ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? 5 2 3 ਆ ਗਿਆ, 5 6 4 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 6 ਹੈ, 3 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 4 ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ 5 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 6। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅੰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 6 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੂਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾਇਆ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 3 6। ਇਧਰੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1 5 2 1 5 2। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਊਗਾ 4 ਦੇ। ਯਾਨੀ 1 ਤੇ 4 ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, 3 ਤੇ 5 ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੇ 6 ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 6 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ। 6 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? ਫਿਰ 2। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜੇ 3 ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਲਿਖਦੇ, 1 ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? ਯਾਨੀ C ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ C ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਸ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। C D E। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ C B A। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ A ਆ ਗਿਆ, B ਆ ਗਿਆ, C ਆ ਗਿਆ, D ਆ ਗਿਆ, E ਆ ਗਿਆ, F ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। F ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ C ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ C ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ? F। ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? F। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਸ ਬਣੂਗੀ, ਆ ਬਣੂਗੀ, ਆ ਬਣੂਗੀ, ਜਾਂ ਆ ਬਣੂਗੀ, ਜਾਂ ਆ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਆ ਚਾਰੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉਲਟ 3 ਹੋਊਗਾ, 2 ਦੇ ਉਲਟ 4 ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, 2 ਤੇ 4 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਤੇ 6। ਪਹਿਲੀ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਤੇ 3 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ 1 ਤੇ 3, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 6 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਤੇ 6 ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 4 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 2 ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 4 ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਸ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸੌਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 3 ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 4 ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, 5 ਦੇ 6 ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ A ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ A, C ਤੇ F ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ A ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, F ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਲਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, 1 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 1 4 ਤੇ 5 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ 2 ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 5 ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 6, ਤਾਂ 3 ਤੇ 6 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 3 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 6 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, 2। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, 1 ਤੇ 5, 1 ਤੇ 5 ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 1 ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 5। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।